ان منہم لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون۔ محترم المقام مومنین، مومنات، ناظرین، ناظرات اور حاضرین مومنین، آج کا درس سخاوت القرآن نمبر 17واں درس ہے ماشاءاللہ آج، اور آج کا درس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے سن لیں کہ 78 میں کیا کہا جا رہا ہے۔ 77 تک ہم نے یہ پڑھا کرسچن اور جیوز کی جو حرکتیں تھیں ان کے بارے میں پڑھا، اور یہ بھی پڑھا ہم نے کہ ایسے بھی کچھ کرسچن اور جیو ہیں کہ جن کو ڈھیر دے دے سونے چاندی کے تو وہ سارے واپس کریں گے، اور ایسے بھی کچھ ہیں کہ 1 دینار دے دے تو کھا جائیں گے۔ تو ان میں بھی اچھے برے ہیں، مسلمانوں میں بھی اچھے برے ہیں۔ آج جب ہم یہاں پر ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، نصرانیوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ان آیتوں کی بیوٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنا آفاقی مذہب ہے اور قرآن کا میسج کتنا یونیورسل ہے کہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آگا بھول گئے امامہ، تو یہ دراصل اس لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف مذہب دوسرے مذہب والے کو بلیم نہ کر دیں کہ اگر کوئی مذہب ہمارا نہیں رکھتا تو وہ خراب ہوگا، ایسی بات نہیں۔ یہ کل تک کا درس تھا۔ آج کا درس یہ ہے کہ بعض یہودی نصرانی بڑے چکر باز ہیں، وہ آیتوں میں چینجز کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ اپنی طرف سے ڈال دیا، کچھ نہ تھا تو کہہ دیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو من عند اللہ وما ہو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ یہ آیت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور تحقیق بعض اہل کتاب میں سے، یہ من تبعیضیہ ہے، جو سم آف دیم بناتا ہے، سم آف دیم کے لیے۔ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، ان میں سے کچھ فریق ہیں، فریق سمجھتے ہیں نا، فریق یہ فریق مخالف، فریق موافق، فریق نمبر 1، فریق نمبر 2، ہاں فرقے سے ہے، فرقے سے، فرقہ، فریق، فرق، فرقت، تفریقہ، یہ سارے ایک ہی مادے سے نہیں، ضروری نہیں۔ فریق کہتے ہیں پارٹی کو، بیسیکلی میں ایک پارٹی ہوں، آپ ایک پارٹی ہیں، میں بولنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ مختلف تو نہیں ہے، مگر ہم 2 فریق ضرور ہیں۔ میاں بیوی 2 فریق ہوتے ہیں، حالانکہ لڑائی جھگڑا تو ان میں کوئی نہیں ہوتا، فریق ہے، مگر یعنی گروپ، جماعت، ٹائپس۔ فریق ہے ان میں سے یلوون السنتہم، جو اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں۔ یلوون ٹیڑھا، مروڑنا، توڑ مروڑ کرنا، بالکتاب، کتاب کے ساتھ تورات میں تبدیلی کر دی، خاص طور پہ تورات میں، لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم لوگ مسلمان یہ سمجھو کہ یہ جو تبدیلی کی ہوئی ہے یہ بھی تورات کا حصہ ہے۔ کتنی الواح تھیں؟ ٹوٹل کتنی تختیاں تھیں؟ کتنی تختیاں تھیں تورات کی؟ تختیاں کتنی تھیں؟ 7، کل بتایا تھا 7 تختیاں ہیں، 7، جتنے دن ہیں ہفتے کے، جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنے آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، شاباش۔ تو 7 تختیاں تھیں، 7 الواح مختلف، موٹا موٹا لکھا ہوا تھا، اور لمبی لمبی تختیاں تھیں، 7 الواح تھیں، جن پر اب یہ کیا کرتے ہیں، ان 7 میں ایڈیشن کر دیتے ہیں، ایک تختی کے اوپر 2-4 ایسی آیتیں لکھ لائے،
کہ جو کسی پیسے والے کے بارے میں تھی. تو یہ گمان تھا کہ لوگ کریں کہ یہ تو کتاب ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ اب حالیہ ہے، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، یہ خود لکھتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح یہاں پر ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ علامہ صاحب حسین منی و انا من حسین کون سے پارے میں ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث ہے. کہنے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ پارے میں ہے، مگر ہے کون سے پارے میں؟ اب یہ ان کا نالج ہے بیچاروں کو. میں ان کو لاکھ سمجھاؤں، انہوں نے کوئی ماننا نہیں تھا. میں نے ان کو کہا میں بعد میں پارا دیکھ لوں گا، ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. جتنے پارے میرے نوٹس میں ہیں ان میں نہیں ہے. یہ حضور پاک کا پارہ تن ہے، حدیث رسول ہے. وَيَقُولُونَ، حالانکہ ان کی نیت کوئی خراب نہیں تھی ماسٹر، یہ بیچارے نیک آدمی تھے، مگر ان کو علم نہیں بیچاروں کو کہ بھئی یہ حدیث ہے، حدیث اور ہوتی ہے، قرآن اور ہوتا ہے. حالانکہ اسٹیٹس وائز جو حضور کا ارشاد ہے وہ قرآن سے کوئی کم نہیں ہے، ظاہر ہے وہ بھی حضور کا ارشاد ہے، نص ہے وہ بھی بالکل. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر بہتان، کذب کہتے ہیں کذب جھوٹ، یاد کر لیں، کذب بہتان. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ. اس آیت میں ایک اور پیغام ہے کہ اللہ ایسے بندے کو نبوت یا حکم نہیں دے سکتا یا کتاب نہیں دے سکتا جو بندوں سے کہے کہ آؤ میری عبادت کرو. جتنے انبیاء کو دیا وہ اللہ کو پروموٹ کرتے رہے، خود کو کبھی انہوں نے پروموٹ نہیں کیا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، نہیں سزاوار تھا، زیبا تھا بندے کے لیے کہ اسے اللہ کتاب دیتا اور حکم دیتا. حکم سے مراد حکمت بھی ہے، حکم سے مراد حکومت بھی ہے. حکم، حکمت وزڈم یا حکومت اقتدار. والنبوت، اور نبوت حکم سے مراد قضاوت بھی ہے. حکم کہتے ہیں نا، حکم، حکم جو قاضی ہو، حاکم جو رولر ہو. یا شاباش، یا حکم الحاکم، احکم بین اللہ ہے نا مصائب میں. ہاں، بین من ظلمنا ظلمنا ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، ثم، ایسے بندے کو اللہ کتاب، حکم، نبوت نہیں دیتا جو کہے ثم یقول، پھر وہ کہے للناس، لوگوں کے لیے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، چھوڑو اللہ کو، اب تو میں ہی اللہ ہوں. یہ آپ دیکھتے نہیں کہ دو چار حرف پڑھ لیتے ہیں، مصافحہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے، دو لفظ پڑھ لیے تو مصافحہ مومنین سے نہیں کر رہے. بہت بری بات ہے. اگر یہ چیز آج پیدا ہوئی تو کل خاک آپ مولانا بنیں گے یا عالم بنیں گے. آپ کو تو ہمبل بننا ہے، دن بدن اور نیچے جانا ہے. ثم یقول، ہاں بالکل گناہ ہے یہ، ویسے بھی گناہ ہے، بالکل گناہ ہے یہ. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، ہو جاؤ عبادا لی، میرے لیے بندے، من دون اللہ. آیت اللہ العظمیٰ آغا سعید الحکیم، میرے وہ بزرگ دوست ہیں، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں آیت اللہ عبد المنعم عبد الصاحب، وہ میرے خاص دوستوں میں ہیں. مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ادھر آ جائیں، کتنے پیسے آپ کو چاہیے، صرف یہاں بیٹھ کے صرف ایک ہفتے میں ایک درس دے دیں طلبہ کو. اندازہ لگائیں جتنے پیسے آپ کہیں ہم دیتے ہیں آپ کو. پیسہ بڑا ہے ان کے پاس ماشاءاللہ، نائب امام ہیں. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، لیکن بلکہ وہ تو یہ کہے گا نبی، کونوا ربانیین، اے لوگو ربانی بنو، اللہ والے. شاباش، ربانی کا مطلب اللہ والے. ہاں، کہتے ہیں نا عالم ربانی، فلاں عالم، عالم ربانی. میں نے مضمون لکھا تھا، پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، علامہ پروفیسر عبدالحکیم کے بارے میں. ان کے بارے میں نے لکھا تھا کہ وہ عالم ربانی تھے.
यानी अल्लाह वाले आलिम थे, मिस्कीन। बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताबा, जो तुम हमेशा तुअल्लिमून अल किताबा, किताब की तालीम देते, व बिमा कुंतुम तदरुसून, वो यही कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बनो क्योंकि तुम हमेशा लोगों को किताब की तालीम देते हो, तुम लोग उम्मत वाले, और जो दर्स पढ़ाते हो तुम। इदरीस को इदरीस क्यों कहते थे? कि वो दर्स ज्यादा पढ़ाते थे। हाँ, तदरुसून, दर्स की बड़ी अहमियत है। वला यामुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, और तुम में से ये भी कभी ना कहेगा, तुमसे ये भी कभी ना कहेगा वो नबी कि अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, कि फरिश्तों को और नबियों को रब मान लो। नबी ऐसे नहीं कहता, नबी सिर्फ अल्लाह को रब मनवाता है। अयामुरुकुम बिल कुफ्र बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून, आया तुम्हें वो हुक्म देगा कुफ्र का, बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून, बाद इसके कि तुम मुस्लिम हो। देखिए, कुरान सराहतन कह रहा है कि कोई नबी अपने आप को, फरिश्ते को या नबी को रब नहीं मनवाएगा। रब कौन है? अल्लाह। और हम क्या कह रहे हैं? बंदे भी रब है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, ये तबाही हो रही है हमारी कौम की। ये देखें, ये मास्टर जी एक साहब हैं, उन्होंने खावर साहब के घर उस दिन मुझसे झगड़ा किया कि आप गलत कह रहे हैं कि मौला अली को कोई नहीं बढ़ाता। ये देखिए, ये इस हाशिए पे लिखा हुआ है, ये कुरान है, सफा नंबर 94 है, हाशिए पे लिखा है। सुन लीजिए क्या लिखा है। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे मर्तबा से आगे न बढ़ाओ। हुजूर ने कहा, मुझे मेरे मर्तबा से आगे न बढ़ाओ। हुजूर कह रहे हैं, यानी मुझे अल्लाह ना कहो, मुझे रब ना कहो, मुझे खालिक ना कहो, मुझे राज़िक ना कहो। और हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दो शख्स मेरे बारे में गुमराह और दाखिले जहन्नम हुए, एक वो जो मेरी दोस्ती में इफरात करके मुझे मेरे दर्जा से आगे बढ़ा देता है, और दूसरा वो जो मेरे मर्तबा से घटा देता है। इससे साबित हुआ कि जो लोग आपके फजाइल की खामखा तावीलें करते हैं या किसी इमाम को नबूवत या खुदाई के दर्जे तक पहुंचा देते हैं, वो खारिज अज ईमान है। बस जी, अब इसकी क्या आप मुखालफत करेंगे इस चीज की? मौला खुद फरमा रहे हैं कि मुझे बढ़ाने वाले हैं लोग, और आज हम देख रहे हैं कि मौला अली को लोग बढ़ा रहे, हालांकि वो जो बढ़ाने वाले हैं वो दरअसल बेईमान है, वो मौला अली के मजहब को तबाह करना चाहते हैं। दरअसल ये सबसे पहली साजिश जो शुरू की थी मौला अली को बढ़ाने की, वो मुआविया ने की थी। ये मुआविया के चमचे हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम के शियों को गुमराह कर रहे हैं और उनको मुशरिक बना रहे हैं। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये इसको कहते हैं आया मीसाक, ये बड़ी खूबसूरत आयत है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और मेरे हबीब उस वक्त को याद दिलाइए जब अल्लाह ने मीसाक लिया था नबियों से। क्या मीसाक लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तुम्हारे पास आएगी किताब और हिकमत, हिकमत वही विजडम। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, फिर आएगा तुम्हारे पास रसूल जो तस्दीक कुनिंदा होगा लिमा माअकुम, जो कुछ तुम्हारे पास होगा, तौरात, ज़बूर, इंजील, उन सब का। लतुमिनुन्न बिही, तो ऐ नबियो तुम ईमान लाना उस नबी पर, वो जो बाद में आएगा, वो रसूल जो आखिर में आएगा उस पर तुम ईमान लाना। वला तंसुरुन्नहु, और उसकी तुम जरूर मदद करना। काला अक़ररतुम, कहने लगा अल्लाह, अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार कर लिया? इकरार क्या होता है? अहदो पैमान, इकरार करके खुम पे जबानें बदल गई। हाँ, बदली नमाज और अजानें बदल गई, और आखिर में क्या? दुकानें बदल गई। इस्लाम तो वही, दुकानें बदल गई। शाबाश। देखिए, ये भी आगा मुख्तार ऐसा पुर्जा है जहां मर्जी फिट कर लो, जाकिर बना लो, मौलवी बना लो, हर जगह फिट है। माशाअल्लाह, शाबाश शाबाश। वह अखज़तुम, हमारे एक मास्टर जी शायर थे, बहुत बड़े बड़े
शायर अहले बैत कमाल के, गुलाम रसूल आजाद, उन्होंने एक बहुत बड़ा कसीदा लिखा था इसके ऊपर, क्या कमाल कर दी थी इसके ऊपर। वअखज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और तुमने बोझ उठा लिया, इसर कहते हैं बोझ को, ला तहमिल अलैना इसरन, बोझ, हमारे ऊपर बोझ न डाल, तुमने बोझ उठा लिया इसके ऊपर। कालू अकररना, नबी कहने लगे हाँ हमने इकरार किया। इकरार होता है मसरजी जबान से बोल, इसको कहते हैं इकरार। मीसाक होता है कसम खिलवाकर, ओथ के साथ। हाँ, काला फशदू वाना माकुम मिन शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया फिर गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो इसके बाद पीठ दिखा के भाग जाएगा, मुंह फेर लेगा, वो फासिक होगा। अब यहां एक सवाल है आपसे कि नबी आएंगे बाद में, हमारे नबी आएंगे बाद में, सारे नबी गुजर गए पहले, आमना सामना तो होगा नहीं, तो ये कैसे कहा कि उस पर ईमान लाना? वो तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी तस्दीक करने वाला होगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। नबी के दौर में कौन से नबी आए थे मदद करने? कौन से नबी आए? खिज़र आए थे, ईसा आए थे, इलियास आए थे, इदरीस आए थे, तो फिर ये क्यों कहा? इसका जवाब ये है कि मौला अली को अल्लाह ने सारे अंबिया का नुमाइंदा बनाया, जो सारे अंबिया के बिहाफ पर ईमान भी रखेगा और मदद भी करेगा हर मैदान में। गलतन नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। हर नबी के बिहाफ पर हजरत अली अलैहिस्सलाम इजहार ईमान फरमाएंगे। लतुमिनुन्न बिही, ईमान का इजहार करेंगे अली, होगा आदम से लेके ईसा तक। हर नबी ममनून एहसान है अली का कि वादा हमने किया था पूरा तूने किया है, और मदद भी मौला अली फरमाएंगे। हाँ, तभी तो कहा ना, मन अरादा यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी तक़वाहु व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही व इला यहया फी कमालिही व इला मुहम्मदिन फी जमालिही फलयंजुर इला वजहि अली इब्न अबी तालिब। जिसने सारे नबी देखने हो वो सिर्फ मेरे भाई को देख ले। शाबाश। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद वाला का नात ने। यकीनन, यकीनन, इसमें कोई शक ही नहीं, बेशक, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। मौला अली अलैहिस्सलाम का जो वजूद मुक़द्दस है, नूरानी वजूद, बिल्कुल वो अज़ल से लेकर क़यामत तक मुआविन है। आज मौला अली कहाँ है, मगर हम या अली मदद कहते हैं। इसका मतलब हमारा ईमान है कि आज भी मौला अली मदद कर सकते हैं, माजी में भी मदद की है और आज भी मदद फरमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बस हो गई ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो देखिए तौबा जो एक्सेप्ट हुई वो पंजतन पाक की वजह से, उसमें 4 और भी शामिल। वो जो पांच हस्तियां थी, मोहम्मद अली व फातिमा व हसन व हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम, इनकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति, ये अस्मा ये थे। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ूना, यहां एक सवाल हो रहा है, क्या अल्लाह के दीन को छोड़कर गैरुल्लाह के दीन की तरफ जा रहे हो? वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन, और उसी अल्लाह के लिए सरेंडर है हर एक जो आसमानों में है, जो जमीन में है। तौअन व करहन, कुछ तो जान अपने दिल से
सरेंडर है अल्लाह के सामने, कुछ मजबूरी से, मौला अली की तलवार से। कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कलिमा मौला अली की तलवार से पढ़ा है। अगर मौला अली ना होते तो वो कभी मुसलमान ना होते। बादल ना खास्ता वाइलैहि युरजाऊन, और उसी की तरफ ये पलटाए जाएंगे। कुल आमन्ना बिल्लाह, कह दीजिए आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उनज़िला अलैना, और जो कुछ हम पे नाजिल हुआ उस पे ईमान लाए। वमा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और जो कुछ नाजिल हुआ इब्राहिम पर, इस्माईल पर, इसहाक पर और याकूब पर, वल अस्बात, और उनकी नस्ल पर। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और जो कुछ नाजिल हुआ मूसा व ईसा पर। वन नबियून मिन रब्बिहिम, और सारे नबियों पर उनके रब की तरफ से जो नाजिल हुआ, हम सब पर ईमान लाए। मुसलमान हर नबी पर ईमान रखता है, इसलिए क्रिश्चियन और ज्यूज से बेहतर है। वो हमारे नबी पे ईमान नहीं रखते, हम उनके नबी पे भी ईमान रखते हैं, अपने नबी पे भी ईमान रखते हैं। वो भी हमारे नबी है ना, असल में मूसा ईसा भी हमारे नबी है। शाबाश। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम नबियों में कोई फर्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सारे के सारे उसके मुसलमान हैं। व मन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो गैर इस्लाम को दीन मानेगा हरगिज उससे कबूल न होगा, कबूल नहीं किया जाएगा। वो फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो घाटा उठाने वालों में होगा। कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, कैसे अल्लाह उस कौम को हिदायत फरमाए जिन्होंने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया। ये जो मुर्तद आजकल हो रहे हैं मुसलमान, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक साहब थे, उनका नाम था हारिस इब्ने सुवैद, ये मदीना के रहने वाले थे। ये मदीना के रहने वाले इस बासी ने एक बंदे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके वो भाग गया। हमारे जैसे मफरूर नहीं होते, कत्ल करते हैं मफरूर हो जाते हैं। मक्के भाग गया। मक्के जो भागा, काफिरों ने कहा तुम काफिर हो जाओ, हम तुम्हें पनाह दे देते हैं। जैसे आजकल कहते हैं कि हम लड़की देते हैं बशर्ते कि तुम मजहब छोड़ दो, या हम रिश्ता करा देंगे मजहब छोड़ दो। यानी इनके ईमान का वजन सिर्फ एक लड़की है, वो भी फासिक फाजिर, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उसने क्या किया, वो कन्वर्ट हो गया, काफिर हो गया, वो हो गया मुर्तद। उसने अब उसको जो गिल्टी कॉन्शियस था, उसने उसे बड़ा मजबूर किया। उसने हुजूर के पास पैगाम भेजा कि क्या अपने दोस्तों के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए, क्या मेरा वापसी का रास्ता है? हुजूर ने फरमाया है। ये उस वक्त ये आयत नाज़िल, समझ में आ गई बात? कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन, कैसे हिदायत फरमाया अल्लाह उस कौम को, कफरू बाद ईमानिहिम, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया ईमान के बाद। कौन? वही हारिस बिन सुबैद वगैरह। वह शाहिदू, और गवाही दे चुके वो तो, अन्ना रसूल हक़्क़ुम व जाअहुमुल बय्यिनात, कि रसूल भी हक है, ताकीक रसूल भी हक है, और बय्यिनात लेके आया है, मौजज़ात लेके आया है, खुल्लम खुल्ला मौजज़ात। बय्यिना कहते हैं खुल्लम खुल्ला निशानी। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं फरमाता। देखें, आयत कह रही है कि हिदायत नहीं करता, और तफसीर कह रही है कि उसी कन्वर्टेड को फिर अल्लाह ने हिदायत कर दी। क्या कहना, यानी अल्लाह का अंदाज तो ये था कि ना करे माफ, मगर जब माफी मांगी उसने हुजूर के जरिए, तो हुजूर के सदके में अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। बस जी, या अली या अली। हबीब खुदा खत्मुल अंबिया मुहम्मद उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन। ये जो मुर्तद लोग हैं, इनकी सजा ये है कि उन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे बंदों की लानत है। खालिदीन फीहा, हमेशा फटकार इनमें रहेगी, फटकार में रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, तखफीफ नहीं किया जाएगा उनसे अजाब। वला हुम युनज़रून,
नहीं मोहलत दिए जाएंगे। ये जो हमारे लौंडे लौंडियां कन्वर्ट हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, इनकी तो तौबा का रास्ता भी कोई नहीं। ये तो मुर्तद फित्री हैं। वो तो मुर्तद मिली था हारिस इब्न सुवैद, जो काफिरों के घर में पैदा हो, कन्वर्ट हो, फिर काफिर हो जाए, उसका रास्ता वापसी का मौजूद है, खा 10 मरतबा मुर्तद हो। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला एक मरतबा भी मुर्तद हो गया तो वापसी का रास्ता नहीं है। इसलिए समझाइए इन लड़कों लड़कियों को कि जो सिर्फ शादियों के चक्कर में मजहब छोड़ रहे हैं। और कौम का गुस्सा मास्टर जी हमारे ऊपर ठंडा नहीं होता। हम गरीब जो सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं, बता रहे हैं, बचा रहे हैं, हमारे ऊपर गुस्सा है। उन लड़कों लड़कियों पे गुस्सा नहीं कर रहे जो कन्वर्ट हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं। हम गरीबों पे गुस्सा कर रहे हैं। जी हाँ, वउलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून इल्ला allज़ीना ताबू। ये वो बात आ गई, मगर वो लोग, वो काफिरे मुर्तद मिल्ली, इल्ला allज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका, अनलेस के वो लोग जो इसके बावजूद तौबा कर ले, व अस्लहू, और फसाद न करे। इस्लाह मुआशरा हमारा उन्वान आ गया, देखिए, और इस्लाह करें, तौबा के बाद इस्लाह करें तो हम उनकी बात भी मान लेंगे, तौबा उनकी कबूल कर लेंगे। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस तहकीक अल्लाह गफूर है, रहीम है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़रन लन तुक़बला तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़्ज़ाल्लून। ज़ाल्लून, ताकीक वो लोग जो काफिर हुए ईमान के बाद, फिर उनका कुफ्र बढ़ता गया, लन तुक़बला तौबतुहुम, हरगिज उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। जो काफिर हुए ईमान के बाद और फिर उनका कुफ्र बढ़ता गया, अगर कुफ्र घटता जाए तो तौबा कबूल है, कुफ्र बढ़ता जाए तो तौबा कबूल नहीं है। एक मुर्तद मुझे मिला, मुझे कहता है मैं पुलिस बुला लूंगा। बताइए, एक मुर्तद लड़का मुझे कहता है कि मैं पुलिस बुला लूंगा। मैंने कहा पुलिस तेरे पास आ चुकी है, तू क्या? हाँ पुलिस, मैं खुद पुलिस हूं, मैं खुद इलाही पुलिस हूं, तू क्या समझ रहा है अपने आप को? यानी ये इज़दादु कुफ्रा, ये काफिर भी हुए और इनका कुफ्र बढ़ता जा रहा है। मौलाना बल्कि मुझे वो कह रहा है कि तू भी मौलाना छोड़ शिया मजहब को और इनके इस्लाम को छोड़, तू भी आ मेरे साथ, हम दोनों मिलके चलते हैं, मुर्तद होते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। शाबाश, चलिए शेरों में तो आप ऐसे माहिर हैं कि रहे अल्लाह का। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बाद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़रन लन तुक़बला तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़्ज़ाल्लून, और वो हैं गुमराह। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वला इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। आखिरी आयत को जरा समझ लीजिए, इसमें एक मैसेज है, बस दर्स खत्म हो रहा है। आखिरी आयत का मैसेज ये है तीसरे पारे की, कि ये जो लोग काफिर हो जाते हैं ना, अगर ये पूरी जमीन को सोने से भर दे और मुझ अल्लाह को दे दे, तो मैं सारी जमीन सोने की इनके मुंह पे मार दूंगा। ईमान छोड़ देना, इसका सब्स्टिट्यूट सारी जमीन सोने की भर दे तो नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनो, हमारे ऊपर गुस्सा कम करो, अपने बच्चों के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बनो। गुस्सा करना है तो शैतान पे करो, हम पे ना करो गुस्सा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, ताकीक वो लोग जो काफिर हुए, व मातू, और मर गए, व हुम कुफ़ारुन, और वो काफिर मर गए। अल्लाह अकबर, हालांकि वो काफिर थे। फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन, उनके भी हाथ पे, उनकी औलाद में से, दोस्तों में से कोई सोने से जमीन को भर दे, वला इफ्तदा बिह, और बेशक उसको फिदिया कर ले, उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। व मा लहुम मिन नासिरीन, सोना देने की वजह से कोई उनकी मदद नहीं होगी, कोई उनका मददगार नहीं होगा। यानी अगर बाप मर गया काफिर, तो सारी जमीन सोने की राह खुदा में
بنا کے دے دیں تب بھی آپ کے باپ کو نجات نہیں مل سکتی. یہ مرتد ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ سوچے. کوئی سوال ہے تو کر لیں. ماشاءاللہ تیسرا پارہ الحمدللہ آج ختم ہو گیا. غریب درس ہے مگر 70 درسوں میں 3 پارے ختم ہو گئے. برادران یوسف کی توبہ تو قبول ہو گئی. جو آدم علیہ السلام کے قابل وہ کیسے قتل کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ بتا چکے ہیں نہ قتل کی ہے نہ شرک کی ہے. نہیں سوال ہی پیدا ہو تو انتہائی بے ایمان آدمی تھا. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہمارے امام نے فرمایا سب کا گناہ قابل کو جائے گا. پہلا اس نے پہلا قتل کیا تھا. اس نے رسم ڈالی. وہ پنجاب والے کہتے ہیں ریت. اس نے ریت ڈالی. تو ریت نہ ڈالنا کسی چیز کی. اگر بے نماز مر جائے اس کی نمازیں اولاد پڑھا دے, بیوی پڑھا دے, رشتہ دار پڑھا دے, بھائی وغیرہ پڑھا دے تو اس کو معافی مل سکتی ہے. کیونکہ وہ کافر نہیں مرا نا, مسلمان ہے. یہ تو ان کی بات ہو رہی جو کافر مر گئے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. سوال پوچھنے میں کوئی رہی نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھ کے مرا اور بعد میں نماز پڑھا دی جائے تو معافی ہے ممکن ہے خالی, مگر کافر تو نہیں نا. جنازہ تو اس کا پڑھنا ہے نا. منکر نماز تو کافر ہے, اس کی بخشش نہیں ہوگی نا. جو نہیں پڑھتا اس کی معافی ہے. جو منکر نماز ہے, ضروریات دین کا منکر, خمس نہیں دیتا تو گناہگار ہے, خمس کو مانتا نہیں تو کافر ہے. اس کے مال سے ہو, اس کی جائیداد سے ہو, یا اپنے مال سے کوئی کر لے, اپنے کوئی مال سے کر لے. اس کو چلا دے, بند کر دی. ہو جاتی ہے, مگر یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر قرض دینا ہے تو قرض بھی معاف ہو جائے گا, یا نمازیں نہیں پڑھی نمازیں معاف تھوڑی ہوں گی. نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی, قرض تو دینا پڑے گا, حقوق تو ادا کرنے پڑیں گے. ایسی تیسی یہ کیا بات کر رہے ہیں. اس طرح تو اگر یزید کے خاندان کا کوئی بندہ اگر امام حسین کے کسی فوجی کو دفن کر دیتا تو کیا بخشا جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں مومن کا قاتل جو ہے وہ جہنمی ہے. بالکل بالکل ابدی جہنم ہے. بتا چکا ہوں یہاں پر, یاد ہوگا 300 کا قاتل آیا تھا درس قرآن میں. 300 کا قاتل یہاں آیا تھا. جی ہاں, 300 بندے کو جس نے مارا ہوا تھا. اس نے اپنے سینہ ٹھوک کے کہا کہ میں نے 300 بندہ مارا ہے. میں نے کہا تمہیں سینہ نہیں ٹھوکنا چاہیے, تمہیں سر جھکانا چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے. یہاں سے توبہ کر کے گیا, آج بھی توبہ پہ ہے الحمدللہ. پاکستان میں ہے مگر آج بھی توبہ پہ اللہ کے فضل. جی ہاں, ایک انسان کو مارنے کا گناہ پوری انسانیت کو مارنے کا گناہ. بتا تو رہا ہوں نہیں ہو سکتی نا. ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ رسا معاف کر دے اور وہ دیت دے دے, تو اس صورت میں معاف ہو سکتی ہے, یا قصاص اس کا ہو جائے. اس لیے یہ جو قتل کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں, گالی کی بھی توبہ کوئی نہیں. میں نے بتایا تھا گالی کی کوئی معافی نہیں. گالی تو اتنے دیتے ہیں کہ اللہ کی بنا, یا غصے کرتے ہیں مثلا چھوٹی چھوٹی بات پہ کیسے غصہ کر جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ. کوئی بات ہی نہیں ہوتی. میں بلکہ اس لیے ذرا احتیاط کرتا ہوں کہ لوگ بہانے بناتے ہیں لڑنے کے اور سینٹر چھوڑنے کے, تو میں ان کو بہانہ نہیں بنانے دوں گا. میں بھی ایسا ڈاکٹر ہوں, یاد رکھیں گے یہ بھی. ان کو میں بہانہ نہیں بنا دوں گا کہ بھائی ان کو بہانے سے یہ کہہ دیجیے ہم تو اب رمضان میں نہیں آئیں گے, ہماری تو بےزتی ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا ان کی بےزتی مت کرو. لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, قرآن کہتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. ہاں رحمت ہے بالکل. وصلی اللہ علی رسول الکریم. یا اللہ
तुझे वास्ता है रमज़ान का, कुरान का, मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अपने अंबिया व मुरसलीन का, शुहदा व सिद्दीकीन का, अपने पाक नामों का हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, हाजरीन दर्स की हवाइज शरइया पूरी फरमा, इनके रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमा, मंजूरीन को शिफाए कुल्ली अता फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। यह रमज़ान हमारे लिए ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान करार दे। इस रमज़ान को हमारे लिए तहज़ीब व नफ्स, तज़कियतुन नफ्स, तहज़ीब अखलाक का रमज़ान करार दे। या अल्लाह हम सबको अपनी आदत को चेंज करने की तौफीक अता फरमा, अफ़्व दरगुजर की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे को माफ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज के दर्स का सवाब मेरे मरहूमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन को, हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के मरहूमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन को, सैयद एजाज अली के मरहूमीन को, सैयद मकसूद हुसैन शाह जाफरी के मरहूमीन को, जुबैर गोंदल के मरहूमीन को, हाफिज मुबशर नज़ीर के मरहूमीन को, हसन चट्ठा के मरहूमीन को, नूर रजा के मरहूमीन को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन को, रिजवानुल्लाह खान के मरहूमीन को, हमारे अली के मरहूमीन को, और हाजी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को, मास्टर नियाज अहमद के मरहूमीन को, और अली रजा नजफी के मरहूमीन को ईसाल फरमा। और जो मोमिन मोमिनात ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब से सुने, टीवी से रिपीट देखें, सबको जज़ाए खैर दे, सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो हमारे अल महदी सेंटर के लोग, मोमिनीन मोमिनात सादात पहले होते थे आज नहीं, खास तौर पे सैयद मुजाहिद हुसैन शाह काज़मी, मुर्तज़ा जाफरी, गुलाम नबी चट्ठा, वफादार अब्बास, शानदार अब्बास, सतवत जहां, रुबीना, जुल्फ़िकार शाह, गज़नफ़र बुखारी, तस्नीम हैदर, डॉक्टर तस्नीम हैदर काज़मी, और एडी चौधरी, खुर्शीद अनवर, या अल्लाह असद रिजवी, या अल्लाह इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। अफजल शाह इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। कुर्बान शाह के भी दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह तू गवार है ना, उनके बच्चों के पास, घर वालों के पास बहुत कम के पास टाइम है, मगर हमारे पास टाइम ही टाइम है। तू हमारी इस नेक नियति के एवज हमारे मरहूमीन को भी माफ कर, उन सबको भी माफ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ोहर 1 बजे और सिपारा 6:45 बजे, 8 बजे दर्स, और फिर मगरिब की नमाज तमाम हज़रात व ख़वातीन से शिरकत की इस्तदा है। खुदा हाफिज़ व नासिर।